ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਦੋਏ ਦੋਏ ਲੋਚਨ ਪੇਖਾਂ, ਹਉ ਹਰ ਬਿਨ ਔਰ ਨਾ ਦੇਖਾਂ। ਨੈਣ ਰਹੇ ਰੰਗ ਲਾਈ, अब बेगल कहन न जाय। हमरा भरम गया भव भागा, जब राम नाम चित लागा। बाजीगर डंक बजाई, सब खलक तमाशे आई। बाजीगर स्वांग सकेला, अपने रंग रवे अकेला। कथनी कह भरम ना जाई, सब कथ कथ रही लुकाई। जाको गुरमुख आप बुझाई, तांके हिरदे रहया समाई। गुर किंचित कृपा कीनी, सब तन मन देह हर लीनी। कह कबीर रंग राता, मिले ओ जग जीवन दाता। गुर किंचित कृपा कीनी, सब तन मन देह हर लीनी। कह कबीर रंग राता, मिले ओ जग जीवन दाता। ਸਾਹਿਬ ਕਮਾਲ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ਼ ਭਗਤ ਵਤਸਲ ਦੀਨਾਨਾਥ ਵਾਲੀਏ ਕੁਲ ਆਲਮ ਸੱਚ ਦੇ ਮੁਜੱਸਮੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਗੁਰਸ਼ਬਦ ਸਰੂਪ ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਆਤਮਕ ਜੋਤ ਰਾਜਾਨ ਰਾਜ ਪਾਨਾਨ ਪਾਨ ਦੇਵਾਨ ਦੇਵ ਉਪਮਾ ਮਹਾਨ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਸਤ ਸੰਗੀ ਜਨੋ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਕੋਈ ਮਹਿਮਾਨ ਆ ਜਾਏ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਕਲਚਰ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸੁਭਾਅ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੇ ਲਈ, ਵੈਲਕਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪਿਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੋਇਆ ਭਾਈ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਨਾਲ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਭ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਹਿੰਦੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਆਉਂਦੀ है। मुझे अभी तक कोई भी ऐसी बहन या भाई नहीं मिला जिसने कहा हो कि भाई साहब बात समझ नहीं आती। सब कहते हैं बात अच्छी तरह समझ आती है, क्योंकि संगत टीचर है ना, आप हमारी हिंदी चेक करते हो, भाई इनको आती है कि नहीं आती। साध संगत जी, हमारे घर कोई मेहमान आ जाए ना तो बड़े प्यार से चाय पिलाते हैं, बड़े भांत भांत की क्रॉकरी निकालते हैं, उसमें हम चाय सर्व करते हैं। आप बड़ी सुंदर क्रॉकरी सामने पेश करते हो मेहमान के, जिसमें चाय पिलाते हो उसको क्या बोलते हो? प्याली, मग, या कह देते हैं कप, यही बोलते हो ना। एक दिन एक प्याली कसोरे से कहने लगी, कसोरा समझते हो? कुल्हड़। ट्रेन में जाते हैं कई बार, कुल्हड़ में चाय मिलती है। एक दिन एक प्याली कसोरे से कहने लगी, हम एक मिट्टी के बने हैं, एक ही कुम्हार ने हमको बनाया है। प्याली कहती, इको मिट्टी दे बने हाँ, इको कुम्हार ने सानू घड़िया। पर कुल्हड़ नूं कहन लगी, प्याली कहती, मैनू तेरे ते ना बड़ा तरस आंदा है। कुल्हड़ आखदा, मेरे ते क्यों तरस आंदा? आखदी है, मैं इन्नी सुंदर हाँ, इन्नी सोहनी हाँ,
मेरा मालक मैनू खरीद के लियाया, मैनू सजा सजा के अपने शो केस दे विच रखदा है क्योंकि मैं सुंदर बनी है। मैनू तेरे ते तां तरस आंदा है, मैनू मेरा मालक सजा सजा के शो केस विच रखदा है, पर तैनू कदे किसी ने सजा के अपने घर नहीं रखिया। साध संगत जी, आपने कभी कुल्लड़ तो अपने घर नहीं सजा के रखा ना। मैनू तेरे ते तां तरस आंदा है, तैनू कदे किसी ने शो केस ही सजा के नहीं रखिया। कुल्लड़ ने बड़ा कमाल का जवाब दिता। आ 6 दीवान, आ 6वां दीवान है ना, तत्त लैके जाना। तत्त 6 दीवानों में दूध रिड़का है, अब अगर मक्खन ना निकला तो बात कैसे बनेगी। इतनी मेहनत की है, आखिर तत्त तो निकले ना। कुल्लड़ ने क्या जवाब दिया प्याली को? कोई शक नहीं इको मिट्टी दे बने आ, ये भी कोई शक नहीं इको घुमियार दे घड़े आ। पर प्यालीए मैनू तेरे ते तरस आउंदा। प्याली बड़ी हैरान हुई, मेरा सवाल मेरे ते पाता, जो बात मैंने कही वही मेरे को जवाब में बोल दिया। प्याली कहती मेरे ते क्यों तरस आंदा भाई? कुल्लड़ आखदा कोई शक नहीं इको मिट्टी दे बने आ, इको घुमियार दे घड़े आ, कोई शक नहीं तू सुंदर भी बनी है, तेरे ते बेशकीमती डिजाइन पे ने, भांत भांत दे रंग ने, तैनू तेरा मालक सजा सजा के शोकेस दे विच रखदा है। पर तरस पता है क्यों आउंदा है? सवेरे कोई मेहमान आ जावे ना, तेरे विच चाह पा के परोसी जाती है। दोपहरे कोई मेहमान आ जावे, तेरे विच चाह पा के अगे रखी जाती है। शामां नूं कोई गैसट आ जावे, तेरे विच पा के चाह अगे भेटा कीती जाती है। रात नूं कोई आ जावे, तेरे विच चाह पाई जाती है। ओ प्यालीए दिन दे विच पता नहीं किन्नियां दे मूंह लगनी है, पता नहीं किन्नियां दे मूंह लगनी है। मैनू तेरे ते तां तरस आउंदा है, भावें तू सुंदर बनी है पर तेरा बाहरला स्वरूप सुंदर है। दिन दे विच 10 बंदियां दे नहीं, पता नहीं किन्नियां दे मूंह लगनी है। ओ मैनू माण है माण, भावें मैं बहुता सुंदर नहीं नजरी आउंदा, पर जदों एक दे बुल्लां नाल लग जावां मैनू टोटे टोटे होना मंजूर है, मैनू चूर चूर होना मंजूर है। मैं जींदे जी किसी दूजे दे मत्थे नहीं लगदा। आ सत संगियो, नागपुर वालियो, चैक करियो अपने जीवन नू, चैक करियो। एक दे बने आ कि कदे किसे दे मुंह लगने आ, कदे किसे दे मुंह लगने आ। माफ करना, प्यार दियां बातां ने। एक लफज दास पढ़े, तुसी नाल नाल पढ़ियो, क्योंकि मैनू भरोसा है तुहानू सारियां नू मुजबानी कंठ होणगियां पंक्तियां। हुणे अरदास होनी है ना, ते तुसी एक पंक्तियां रोज पढ़दे हो। अरदास जदों हुंदी है उस तो बाद किहड़ियां पंक्तियां पढ़दे आ? दोहरा आ गया भई तबै चलायो वीरो। तुहानू याद कराना पएगा भी नाल नाल बोलिया करो। आ गया भई तबै चलायो सब सिखन को गुरु मान्यो। गुरु ग्रंथ जी प्रगट गुरां की, जो प्रभ को खोज शब्द में। अगों की पढ़ते हो? राज करेगा आकी रहे ना, राज करेगा आकी रहे ना। और साथ संगत जी, ये पंक्तियां तुसी पता है क्यों नाल नाल पढ़ी हैं? क्योंकि तुहानू सब नू मुजबानी कंठ ने। कंठ पता है क्यों हुई? क्योंकि निक्के हुंदियां तो बचपन से हम जब अपने माता पिता के साथ गुरुद्वारे आते थे ना, तो ये पंक्तियां सुन सुन के बड़े हुए हैं, इसलिए हम सबको याद हो गई। आपने कितने सहजे में पढ़ी हैं ये पंक्तियां। पर साध संगत जी के बेनती करा, नागपुर वाले हाथ जोड़ के बेनती करा, जेड़े टीवी राई, जेड़े बाणी.net राई घर बैठे दीवान वेख रहे ने, सुन रहे ने, आनंद मान रहे ने, बेनती करा उन्हां दे चरनां दे विच किते अज अपने जीवन विच झात मार के वेखना, किते ए तां नहीं असीं रोज गुरु ग्रंथ साहब दे चरनां विच खलो के झूठ बोलदे हां। रोज किते झूठ तां नहीं बोलदे। तुसीं कहोगे किहड़ा झूठ बोलिया? असीं की झूठ बोलिया बई? ओ सतसंगियो, किहड़े खालसे राज की गल करते हैं? रोज कहने राज करेगा खालसा। बचपन बीत गया, जवानी बीत गई, बुढ़ापा आ गया, राज करेगा खालसा बोलन वाले हो।
कदे नोट करो, चैक करो, बंदे खोज दिल हर रोज, कदे चैक करो साडे दिल दे उत्ते खालसे दा राज होया। माफी देना, अजे दिल दे उत्ते खालसे दा राज नहीं होया ते किहड़े खालसे राज की गल कर रहे हैं। चलो दिल तो बड़ी दूर की गल है। कई बारी आख देंदे ने भी दिल बड़ा चंचल होंदा है, बड़ा बेईमान होंदा है। कई बारी आख देने ना, चंचल मन दह दिस को धावत, बाबा जी की बाणी। मन बड़ा चंचल है, ये छेती कंट्रोल नहीं होंदा। चलो दिल की गल छड्ड दिओ, मन की गल छड्ड दिओ। आओ जरा अपने अपने शरीर नूं चैक करिए, अपने पिंडे नूं, अपनी बॉडी नूं चैक करिए। साडे शरीर ते भी खालसे दा राज होया कि नहीं होया? गल्लां ते बड़ियां वड्डियां करदे आ, राज करेगा खालसा, साडे पिंडे ते खालसे दा राज कोई नहीं। ओ गुरु सवारिओ, जिथे तक दास की आवाज पुज रही है, हथ जोड़ बेनती करा, सब तो पहला अपनी बाहां चैक करो। बाहां जिस जिसने तुहाडे विचों मेरे कलगीधर पातशाह दा बख्शिया होया है सोहना ककार कड़ा पाया होया, जरा हाथ खड़े करो। जिन्हां ने कड़े पाए ने, करो किरपा। वाकई तुहाडे ते गुरु दी रहमत है, जेड़े तुसां कड़े पाए ने। वैसे तां सरबलोह दा कड़ा ही होना चाहिए, सरबलोह दा। ते साध संगत जी जिन्हां ने कड़े पाए ने, मुबारक है। वो तां कह सकते ने भी पिंडे दे उत्ते, बांह दे उत्ते खालसे दा राज है। वो तां कहण दे हकदार ने भी राज करेगा खालसा। हुण माफी देना, हुण जरा एक बारी दोबारे दोनों हाथ चैक करो। जिन्हां ने पंडितां कोलों धागे बनवाए ने, मौलियां बनवाइयां ने, वो किवें कह दिंदे ने राज करेगा खालसा। बावां ते राज पंडितां दा, इत्थे खड़े होके कह देने राज करेगा खालसा। की असीं झूठ नहीं बोलते? रोज पंडित दा राज होया पिया बांह दे उत्ते, साडी बांह दे खालसे दा राज नहीं। कलगीधर दा बख्शिया कड़ा नहीं पाया, इत्थे कही जाने राज करेगा खालसा। सवेरे भी कह के गया, हुणे फेर कहना। वो सतसंगीओ, जरा अपनी उंगलां भी चैक कर लो। उंगलां जिन्हां ने ज्योतिषियां कोलों ना भांत भांत दे स्टोन पवाए ने, आ पत्थर मेरा भला कर देगा, आ नीलम मैनू तार देगा, ये मोती मैनू तार देगा। वो सतसंग जी 6 रतियां दा 12 रतियां दा पत्थर कदे पानी च पाओ ना डुब जांदा है। वो जेड़ा आप डुब गया सानू की तारेगा? हुण जिन्हां ने अपने हत्थां च पाईयां जी भांत भांत दे स्टोन दियां मुंदरियां, वो किवें कह देणगे राज करेगा खालसा? उंगलां ते राज ज्योतिषियां दा होया पिया, बांह ते राज पंडित दा, उंगलां ते राज ज्योतिषी दा। इत्थे आके कहने राज करेगा खालसा। अपने गले चेक करो, अपनी गर्दनां चेक करो ना। जिन्हां ने तां गले विच मेरे कलगीधर पातशाह दी बख्शी हुई गातरे वाली सिरी साहब पाई है। गातरे वाली वो नहीं जिहड़ी बेल्टां नाल लाई हुंदी है, बस्तर बदले ते किरपान भी भरे। अज दा जमाना वेखो ना, अजकल तां बंदा हर चीज चाइनीज भालदा है। पौधे भी घर साडे छोटे लग गए, की कहंदे हो बोनजाई। माफी देना, किरपान भी बोनजाई पाण लग पे। आ कईयां नूं वेखिया गले दे विच ना निक्कियां निक्कियां किरपानां पाई फिरदे। उहनूं पुछिया की है जी किरपान? मैं कहा जे किते लोड़ पै गई रखिया करेगी, ये तो दंद खुरचनी लाई है तू। अजकल वेखो तुसी निक्की जी किरपान, इत्थे ताड़ियां नहीं, ताड़ियां गुरमत गुरमत। निक्की जी किरपान, निक्का जिहा खंडा ते इन्ना जिहा कंघा भी नाल ला लिया, गले च टंग लिया। कहंदे जी मेरे ककार पूरे ने। किसी शहर च दास गया ना, बाहर जिवें स्टाल लगे होंदे ककारां दे, ते ककार वाले वीर कोल मैं गया ते उन्हें धागे च निक्की दी किरपान, जिन्हों दंद खुरचनी कहने, ते निक्का जिहा खंडा ते निक्का जिहा कंघा लाया। मैं कहा भाई साहब किन्ने पैसे? कहन लगे जी 5 रुपये। मैं कहा यार 6 रुपये ले लै। कहना मैं 5 रुपये मंगना, तुसीं कहंदे हो 6 ले लै। मैं कहा मैं तां कहना किन्ना जिहा कछहरा भी टंग दे, ककार पूरे हो जाणगे। वाह गुरु दिया सिखो। आ गले च कन दंद कुरछणियां पाई फिरदे आ ते असीं कहने आ असीं किहनूं मूर्ख बना रहे हैं? असीं आप मूर्ख बन रहे हैं। यह मोर आज्ञा सुनो हे प्यारे, बिना शस्त्र के संग देवो ना दिदारे। बिना शस्त्र के संग नरंग भेट जानो, गहे कान ताको किते लै सिधानो। ध्यान रखियो। कई बारी कहने 84 च साडे ते हमला होया, साडे पिता जी, साडे दार जी उस
ਚੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿਣਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੋਂ ਸ਼ਸਤਰ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੇ ਨਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਰ ਜੀ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ। ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਾ। ਮਾਰੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਤੋਂ ਜੀਵਨ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਾਫੀ ਦੇਣਾ। ਕਿਸੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਬਰਾਤ ਚੜਨ ਲੱਗੀ ਨਾ, ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਘੋੜੀ ਤੇ ਬਾਇਆ ਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਬੜੇ ਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਇਓ ਰੱਬਾ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਬੈਂਡ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ। ਇੱਥੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ 4 ਵਾਰੀ ਚੇਤਾ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਉੱਚਾ ਬੋਲੋ। ਜਦੋਂ ਹਾਇਓ ਰੱਬਾ ਹੋਏ ਨਾ ਫੇਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਉੱਚਾ ਬੋਲੋ। ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੀਆਂ ਵੀ ਸੋਹਰਾ ਖਲੋਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜੇਠ ਖਲੋਤਾ ਹੈ, ਫੇਰ ਚੱਲਣ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਕਥਾ ਕਰਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਚੱਲਣ ਦਿਆਂ? ਚੱਲਣ ਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਗਾਰਾ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਇਹ ਅੱਗੋਂ ਇਹ ਨਾ ਕਿਆ ਕਰੋ ਹਿੰਦੀ 'ਚ, ਜੇ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚੱਲਣ ਦਿਓ। ਆਪਾਂ ਮਾਂ ਦੇ ਬਣੀਏ, ਮਾਸੀ ਦੇ ਮਗਰ ਨਹੀਂ ਟੁਰਨਾ ਆਪਾਂ। ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਏ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਦਰ ਟੰਗ ਏ, ਜਿਸ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਾਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ। ਆ ਦੇਖੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ। ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰੇ? ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਬੀਬੀਆਂ ਆਪਣਾ ਨੱਚਣ ਦੇ ਲੱਗੀਆਂ ਤੇ ਪਿਓ ਤੇ ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਭੜਥੂ ਪਏ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਗਵਾਂਢੀ ਦਾ ਗੇਟ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਣ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਗੱਲ, ਮੁੰਡਾ ਘੋੜੀ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਬਰਾਤ ਤੋੜਦੇ ਨਹੀਂ? ਘਬਰਾਏ, ਉਹ ਪਸੀਨੇ ਆਏ ਨੇ, ਕੀ ਗੱਲ? ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਜਵਾਬ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਹੱਥ 'ਚ ਸਿਰੀ ਸਾਹਿਬ ਫੜਾਣੀ ਹੈ, ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਸਿਰੀਆਂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਪੇ ਲੱਭਦੇ ਆ। ਦੱਸੋ, ਸਾਡੇ ਘਰੋਂ ਇੱਕ 3 ਫੁੱਟੀ ਸਿਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਐਵੇਂ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਿਆਰਿਓ, ਆਪਣੇ ਗਲੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਗਾਤਰੇ ਵਾਲੀ ਸਿਰੀ ਸਾਹਿਬ ਗਲੇ 'ਚ ਪਾਈ, ਫੇਰ ਤਾਂ ਆਖਦੇ ਨੇ ਆ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ, ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਾਫੀ ਦੇਣਾ, ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਟੂਣੇ ਟਪਾਣੇ ਲਟਕਾਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰੱਖਾਂ ਟੰਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਬਾਬਾ ਬੈਠਾ। ਉਹ ਸਤ ਸੰਗੀਓ, ਮੇਰੀ ਉਹ ਭੈਣੋ, ਮੇਰੀ ਉਹ ਧੀਓ, ਜਰਾ ਆਪਣੇ ਭਰਵੱਟੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਪੜਨ ਵਾਲਿਓ, ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਭਰਵਟਿਆਂ ਤੇ ਰਾਜ ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰ ਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਰਾਜ ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰ ਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਬੀਬੀਆਂ ਹੱਸਦੀਆਂ, ਗੱਲ ਕਰੋ ਨਾ, ਹੱਸਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਭਾਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਤੋਂ ਚੁਟਕਲੇ ਸੁਣਾਉਣ ਆਇਆ। ਇਹ ਹੱਸਣ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਨੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਬਣ ਗਏ? ਉਹ ਮੇਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰੋ, ਦਾੜੀਆਂ ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਰਾਜ ਸਾਈਂ ਦਾ ਕਿ ਰਾਜ ਨਾਈ ਦਾ? ਉਹ ਸਾਈਆਂ ਨਾਲ ਤੋੜ ਕੇ ਨਾਈਆਂ ਨਾਲ ਲਾ ਬੈਠੇ। ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ। ਉਹ ਪਿਆਰਿਓ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਬੇਨਤੀ ਜੇ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਬੇਨਤੀ ਜੇ, ਜੇ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੀਤ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਹੀ ਰਾਜ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਗੁਣ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਭਦੇ ਜੇ। ਵਿਚਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪਿਛਲੇ 6 ਦੀਵਾਨਾਂ ਤੋਂ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ 7 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹੀਰੇ, ਅਣਮੁੱਲੇ ਮੋਤੀ, ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਲਾਲ ਰਤਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋਈ ਸੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸੰਤੋਖ। ਕੇਵਲ ਬੋਲ ਕੇ ਲੰਘਾ। 9:25 ਦੇ ਠੀਕ ਦਾਸ ਨੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਸ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇੰਨੇ ਰਾਗੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਰਾਗੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਤੇ ਡੱਡੂ ਤੋਲਣਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਜੇ। ਕਦੇ 20 ਡੱਡੂ ਫੜ ਕੇ ਤੋਲ ਕੇ ਵਿਖਾਓ, ਇੱਕ ਬੁੜਕਦਾ, ਦੂਜਾ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਦੂਜਾ ਥੱਲੇ ਆਉਂਦਾ, ਤੀਜਾ ਬੁੜਕਦਾ। ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਰਾਗੀਆਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਜੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਡੇਟਾ ਨਹੀਂ ਆਪਸ 'ਚ ਤੈਅ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਮਿਲਦੀਆਂ। ਜੇ ਡੇਟਾ ਮਿਲ ਜਾਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਲੈਗ ਪੁਲਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਬੜੇ ਸ਼ੇਰ ਆ। ਮੇਰਾ ਤੇ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਜੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਪਿਓ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਨਾ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੱਚ ਬੋਲ ਜਾਈਦਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਮੁਬਾਰਕ ਏ। ਮੈਂ ਪਿਓ ਦੇ ਬੂਹੇ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ, ਪਿਓ ਦੇ ਗੋਦ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਸੱਚ ਨਾ ਬੋਲਾਂ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂ? ਕਿਸੇ ਮਸੀਤੀ ਜਾਵਾਂ ਸੱਚ ਬੋਲਣ? ਕਿਸੇ ਮੰਦਰ ਜਾਵਾਂ? ਆ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ। ਪਹਿਲਾ ਗੁਣ ਸੰਤੋਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗਾ। ਦੂਜਾ ਗੁਣ ਦਇਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗੀ, ਦਇਆ। ਆ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ
सतगुर सच्चे पातशाह कृपा निध दयाल, कैसे दयालु ने, कैसे कृपा दे सागर ने। किते दया सिखनी होवे ना 10 पातशाहियां दा जीवन पढ़ो। एक बेनती होर करदे हां, आ जेड़े गुरु नूं पिठ विखा के पंडितां कोल जांदे हो ना, पंडित माड़े नहीं, पंडित भी चंगे ने, पूजन योग ने, कोई हर्ज नहीं, सारे धर्म चंगे ने। पर पंडित केड़ा होवे, पुछो गुरु अर्जन देव जी कोलों, बाबा जी केड़े पंडित नूं असीं सत्कार दईए। बाबा जी कहंदे सो पंडित जो मन प्रबुद्ध है, राम नाम आत्म में शुद्ध है, राम नाम सार रस पीवै, उस पंडित के उपदेश जग जीवै, हर की कथा हिरदे बसावै, सो पंडित फिर जोन ना आवे। वेद पुराण सिमरत बूझै मूल, सूखम में जाने अस्थूल। ऐसे पंडित साध संगत जी, असी गुरु नूं पिठ विखा के पंडितां वल भजने आ। ਉਹ ਕਦੇ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਖਤਰੇ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਕਿਉਂ ਨਾ ਬਚਾ ਸਕੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਣਾ ਪਿਆ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ, ਚੰਗੇ ਨੇ, ਮਾੜੇ ਨਹੀਂ, पर प्यो वर्गा तो कोई नहीं हो सकता ना। जे है कोई प्यो वर्गा तो हथ खड़ा कर दो जी, हाँ है कोई इस प्यो तो वड्डा। जे इस प्यो तो वड्डा कोई नहीं तो इस प्यो के नां दा एक जकारा छड्ड दिओ। औरंगजेब ने जदों जुल्म कीते ना साडे भरावां ते, साडे सत्कारयोग हिंदू धर्म दे उत्ते, ते पता है अपने सिपा सालारां नूं की हुक्म कीता सी? कदे इतिहास पढ़ के वेखिओ। सिपा सलारां नूं औरंगजेब राजे ने, मुगल शासक ने हुक्म कीता, हिंदुआं दा सब कुछ जब्त कर लो। ये की जब्त लफज की है? केवल धन माल जब्त कर लो, केवल जमीनां जब्त कर लो, केवल कीमती बस्तर ते कीमती घोड़े, कीमती पशु डंगर जब्त कर लो, जां सोना चांदी जब्त कर लो। नहीं, इस जब्त लफज दे विच बड़ा वड्डा भेत सी। भेत ਤਿੰਨ ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਬਣਿਆ ਜੇ ਜਪਤ, ਜੱਜਾ ਬੱਬਾ ਤੇ ਤੱਤਾ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੜਾ ਛੋਟਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਇਹਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਵਿੱਚ ਜਾਓ ਨਾ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਕਿਤਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਛੇਤੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਪਤ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੇ 3 ਅੱਖਰ ਜੱਜਾ ਬੱਬਾ ਤੱਤਾ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀ ਸੀ? ਆਪਣੇ ਸਿਪਾ ਸਲਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੱਜੇ ਤੋਂ ਜਨੇਊ ਜਪਤ ਕਰ ਲਓ, ਬੱਬੇ ਤੋਂ ਬੋਧੀ ਕੱਟ ਦਿਓ ਤੇ ਤੱਤੇ ਤੋਂ ਤਿਲਕ ਪੂੰਝ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਜਿਸ ਹਿੰਦੂ ਭਰਾ ਦਾ ਜਨੇਊ ਖੋਹ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਵੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਬੋਧੀ ਵੱਢ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਿਲਕ ਪੂੰਝ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਬਾਕੀ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਪਰ ਮੇਰੇ ਪਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ, ਜਗਤ ਦੇ ਪਿਓ, ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਜਾਨ ਤਾਕਤ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ हिंदू धर्म का जनेऊ नहीं लैन दिता, बोधी नहीं वड्डण दिती, तिलक नहीं पूंजण दिता। क्यों? गुरु सर्ब कला समर्थ है, गुरु समदृष्ट है। इत्थे ये नहीं भी केवल सिख का भला हुंदा है, इत्थे हिंदू आ जावे, मुसलमान आ जावे, गैर धर्म का आ जावे, गैर पंथ का आ जावे, मेरे बाबे का बिरद है, जो शरण आवे तिस कंठ लावे, ये बिरद स्वामी संदाय। ਇਹ ਪਿਓ ਦਾ ਦਇਆ ਦਾ ਦੇਖਣਾ, ਦਇਆ ਦੀ ਮੂਰਤ। ਸਤ ਸੰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਤੋਖ ਲੱਭੇਗਾ, ਦਇਆ ਲੱਭੇਗੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਦਇਆ ਹੋਏਗੀ ਨਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਧਰਮ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਧੌਲ ਧਰਮ ਦਇਆ ਕਾ ਪੂਤ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ੀ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਦਇਆ ਲਫ਼ਜ਼ ਲਿਖੋ, ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ करो ना कृपा, हिंदी में लिखो दया, द या के साथ आ की मात्रा लिख लिया जी सारिया ने। हुण दया दे धर्म का कितना वड्डा समेल है, लिख लिया सब ने दया। हुण इनू पुट्ठा पढ़ो, की बन गया? याद। याद जिथे दया होएगी उत्थे ही प्रभु की याद होएगी। दया दा ते याद दा सुमेल। एक गल दा ध्यान रखना, दया नू पुट्ठा पढ़ो याद। ਜਿਹਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਦਇਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦਾਵਾ ਨਾ ਕਰ ਦੇਵੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ। ਕਿਉਂ? ਅੰਦਰ ਜੇ ਦਇਆ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਭਲਾ ਕਰੇ, ਇਹ ਦਇਆ ਵੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗੀ, ਇਹ ਜੁਗਤੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗੀ, ਕੇਵਲ ਬੋਲ ਕੇ ਲੰਘਾ। ਸੰਤੋਖ, ਦਇਆ,
धर्म। साध संगत जी, धर्म की विचार तुसां सवेरे सरवण कीती, केस सिख दा धर्म ने। पर एक चीज़ होर बहुत जरूरी है, एक चीज़ बहुत जरूरी। अज कई डेरेदार, अज कई भरम विच फसे हुए लोग, सरकारी एजेंट तुहानू धर्म तो दूर करने का यतन कर रहे हैं, तुहानू धर्म तो भरम दे विच पाउण दा यतन कर रहे हैं। हथ जोड़ बेनती, गुरु इतिहास तो सेध लेना, धन गुरु ग्रंथ साहब की बाणी तो सेध लेना। अज बहुतात गिनती ऐसी डेरेदारां दी जेड़े तुहानू डायरैक्टली और इनडायरैक्टली अकाल तखत तो तोड़ रहे हैं। अकाल तखत साडी सुप्रीम पावर है, सुप्रीम पावर। पर साध संगत जी, एक बेनती करा, सीधे तौर पर अकाल तखत साहब नाल जुड़ो। सीधे तौर पर तुसीं कहोगे किवें जुड़ीए? तुहाडे शहर दे विच कोई गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, कोई सभा सोसाइटी जिहड़ी किसी भी रूप दे विच सेवा कर रही है ना पंथ दी, एक मैसेज देण दा दास यतन कर रहा है, ते जे चंगा लगे ना इसनूं नाल लैके जाओ। साध संगत जी, जदों असीं कोई गुरुद्वारा साहब दी उसारी करते हैं, कमेटी बनाने जां कोई सभा सोसाइटी तैयार करते हैं ना, सब तो पहला असीं सरकार दे कोलों दी रजिस्ट्रेशन कराउने आ। हुण तक तो यही हो रहा ना। तो कुछ चिर बाद, क्योंकि सिख घाट ही ने जिहड़े कट्ठे रहिंदे ने सिर जोड़ के, बहुतियां दी फिर आपस च ना तां ठा हुंदी रहिंदी है। सभा सोसाइटियां बनाओ, संगत दा दसवंध लो, सब कुछ करो, फिर झगड़े करो, ते उन्हां बिल्डिंगां दे उत्ते, गुरुद्वारियां दे उत्ते फिर सरकार कब्जा कर लैंदी है। चलो सरकारां भी माड़ियां नहीं, पर सच्ची सरकार दी दास गल करे, सच्ची सरकार। कोई गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी होवे, किसी नवे गुरुद्वारे की उसारी होवे, किसी सभा सोसाइटी की तुसी बनतर बनाओ, जिते सरकारां कोल रजिस्ट्रेशन करांदे हो ना, अज एक काम करो, सच्ची सरकार छेवें पातशाह के चरणों में आ जाओ, आज एक इनकलाब की गल करो। कोई गुरुद्वारे की रजिस्ट्रेशन होवे, तुसी अकाल तखत साहब जाके रजिस्ट्रेशन कराओ, सीधे अकाल तखत दे नाल जुड़ो, सीधे गल होवे अकाल तखत साहब दी, ते जकारा फिर परवाना होवे। बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। कोई नवी सेवा सोसाइटी, कोई कीर्तनी जत्था, कोई गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अपनी रजिस्ट्रेशन अकाल तखत साहब दे नाल कराओ। अपने इलाके दे विच कोई किसी प्रकार की घटना होवे, चंगी होवे भावें माड़ी, अकाल तखत साहब नाल संपर्क करो। सिख नूं सीधे तौर पर अकाल तखत साहब नाल जुड़ना चाहिए। ना तो मैं किसी का एजेंट हाँ, ते ना मैनूं ये गल करने वास्ते किसी ने प्रेरिया है, मेरा गुरु आप सेवा लैंदा। ते साध संगत जी, एक बेनती होर करदे हां, किसी इलाके दे विच कोई भी प्रबंधक कमेटी होवे, मैं अकाल तखत साहब दे जथेदार साहब नूं भी ये बेनती करदे हां, शायद चैनल तक, चैनल राही उन्हां दा सुनेहा पहुंच जावे। मैं तो बेनती कर सकदा, वो तो पंथ दी सिरमौर हस्ती ने। किसी भी इलाके दी एक कोई भी प्रबंधक कमेटी होवे, उस इलाके दे सिख परिवार जिहड़े ने सारे डायरैक्टली गुरुद्वारे दे मैंबर बनन। ये बहुत जरूरी है। अज झगड़ा की है, जिहड़े प्रबंधक बन जाण, वो कहंदे भी साडे मर्जी दे ही होण मैंबर, ਜਿਹੜੇ अगली बार जो वोटां 'च खड़े होईए तो पहले ही खड़े होने तो पहले ही जिता देवे सानू। मैं सवेरे भी बेनती की, अजोके समय विच कुछ क चंगे बंदियां नूं छड्ड के बाकी प्रधानगी की हालत की हो गई है। एक बारी प्रधान बन जाना, मुड़ के लकड़ां ते जाके प्रधानगी छुटदी है। मेरे वर्गे की हालत यही है। साध संगत जी, इलाके दे सारे सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के मैंबर होण, भावें अमृतधारी होवे भावें गैर अमृतधारी। जेड़े अमृतधारी होण वो एग्जीक्यूटिव बॉडी के मैंबर होण, सारे अकाल तखत साहब के प्रति ईमानदार होण,
ਆ ਡੇਰੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪੇ ਠੱਲ ਪੈ ਜਾਏਗੀ, ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਡੇਰੇਦਾਰ ਆ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਚੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਏ, ਜੀਵਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਏ, ਜੀਵਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰੋ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜਨ ਤਿਨ ਕਾ ਦਰਸ਼ਨ ਮਤ ਕਰੋ, ਮਤ ਕਰੋ, ਮਤ ਕਰੋ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਗੁਰੂ ਦਇਆ ਕਰੇ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਸ ਦਾਤੇ ਦੀ ਅਸੀਸ ਸਦਕਾ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਲੰਘਾਂ। ਕੇਵਲ 10 ਮਿੰਟ ਦਾਸ ਦੇ ਹੋਰ ਨੇ, ਫੇਰ ਨਦੀਆਂ ਨਾਵ ਸੰਜੋਗੀ ਮੇਲੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਲ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਜੋੜਿਆ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦਾਸ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਰਦਾ, ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਅੱਜ ਕੀ ਹੋ ਗਈ? ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਦਲ, ਉਥੇ ਕਲਗੀਧਰ ਦਾ ਬਲ। ਤੇ ਦਲ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੂੰ ਜਰਾ 2 ਵਾਰੀ ਪੜੋ, ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? ਦਲ। ਦਲ ਇੱਥੇ 2 ਨਹੀਂ, 200 ਨਹੀਂ, 2000 ਦਲ ਬਣਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਅੱਜ ਕੌਮ ਦਲ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਦਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ। ਇੱਕ ਦਲ ਬਣਾਓ, ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਚੌਥਾ ਗੁਣ ਲੱਭੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਧੀਰਜ ਦੀ ਦਾਤ। ਹੁਣ ਕੇਵਲ ਬੋਲ ਕੇ ਲੰਘਾਂ, ਸਮਾਂ ਕੇਵਲ 9-10 ਮਿੰਟ ਹੋ ਰਹੇ। ਧੀਰਜ ਦੀ ਦਾਤ, ਇਹ ਧੀਰਜ ਕੀ ਏ? ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਪੜਨ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਸੰਤੋਖ, ਸਬਰ ਤੇ ਧੀਰਜ ਇਹ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਜਾਪਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਧੀਰਜ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਧੀਰਜ ਆ ਜਾਵੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਦਿਆਂ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੁਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਧੀਰਜ ਵਿੱਚੋਂ ਵੈਰਾਗ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵੈਰਾਗ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਪੱਲੇ ਦੇ ਵੈਰਾਗ ਦੀ ਦਾਤ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਉਹ ਧਰਮ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਨਹੀਂ ਟੁਰ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਵੈਰਾਗ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅੰਦਰੋਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿੰਨੇ ਸਰੀਰ ਇੱਥੇ ਆਉਨੇ ਆ, ਬੈਠਦੇ ਆ, ਗੁਰਬਚਨ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗਾਣੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੇਖਦੇ ਆ ਨਾ, ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਵੀ ਨਜ਼ਾਰਾ ਵੇਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭੈਣਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਸਨ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਸਹਿਜ ਸਥਾਨ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਕਿਵੇਂ ਕਈਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੈਰਾਗ ਸੀ। ਉਹ ਵੈਰਾਗ ਨੇਤਰਾਂ ਚੋਂ ਫੁੱਟ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਪਵਿੱਤਰ ਅਥਰੂ ਤੇ ਨਾ ਕਵਾਂ, ਉਹ ਨੈਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮੋਤੀ ਡਿੱਗਦੇ ਪਏ ਸਨ ਪਿਆਰ ਦੇ। ਉਹ ਕੀ? ਉਹ ਵੈਰਾਗ ਹੈ। ਵੈਰਾਗ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦਾ ਵੈਰਾਗ ਅੱਖਾਂ ਚੋਂ ਟੁਰ ਪਿਆ ਨਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਕੱਟੀ ਜਾਏਗੀ। ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਚੋਂ ਡਿੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਵੀ ਅਥਰੂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਕੱਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਲ, ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੀ ਇਸ ਮਨ ਕੋ ਮਲ ਲਾਗੀ, ਕਾਲਾ ਹੋ ਅਸਿਆ। ਵੈਰਾਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾ, ਇਹ ਇਸ ਕਾਲੇ ਸ਼ਿਆ ਮਨ ਨੂੰ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਧੁੰਦੀ ਜੇ। ਤੇ ਸਤ ਸੰਗੀ ਜਨੋ, ਸਤ ਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਗੁਣ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਵੈਰਾਗ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਸਮਾਂ ਬਣਿਆ, ਕਥਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਲਈ, ਤੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਦਾਸ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਠਹਿਰਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਗੱਲ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਲੱਗਦੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਥੋੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵੀ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਕਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਕ੍ਰੋਧ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕ੍ਰੋਧ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਕ੍ਰੋਧੀ ਬੜਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ ਭੰਨ ਦਿੰਦਾ। 1 ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਕ੍ਰੋਧ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਆਪਣਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬੜਾ ਔਖਾ। ਬਾਕੀ ਬੱਚੇ 'ਚ ਕੋਈ ਔਗਣ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕ੍ਰੋਧ ਬੜਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਸਮੇਤ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕ੍ਰੋਧ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਫੇਰ? ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ
50-60 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ LCD ਨਵਾਂ ਲਿਆਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿੱਚ ਗਿਲਾਸ ਮਾਰਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਭੰਨ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਭੰਨ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਕਲੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਰਾਹ ਪਾਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰਾਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੀ ਪਾਣਾ। ਭੂਲੇ ਕੋ ਗੁਰਮਾਰਗ ਪਾਇਆ, ਅਵਰ ਤਿਆਗ ਹਰ ਭਗਤੀ ਲਾਇਆ। ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਾਹ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਬੰਦਾ ਤੇ ਆਪ ਭੁੱਲਿਆ, ਆਪ ਭਟਕਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਰਾਹ ਪਾਏਗਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਸਦਕਾ, ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਅਸੀਸ ਸਦਕਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ। ਬੱਚਾ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨਾ? ਹਾਂਜੀ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਸ਼ਾਰਟ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਨਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਿਰਾਗ ਦੀ ਮੂਰਤ ਹੋਏ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ, ਅੱਤ ਦਾ ਵਿਰਾਗ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਪੜਿਆ ਕਰ। ਪੜ੍ਹੇਗਾ? ਹਾਂਜੀ ਪੜਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹਾਂ ਕ੍ਰੋਧ ਤੋਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕ੍ਰੋਧ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਗੜੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕ੍ਰੋਧ ਛੁੱਟ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਓ। ਜੋ ਹਮਰੀ ਬਿਦ ਹੋਤੀ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾ, ਸਾ ਬਿਦ ਤੁਮ ਹਰ ਜਾਨੋ ਆਪੇ। ਹਮ ਰੁਲਤੇ ਫਿਰਤੇ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਾ ਪੁੱਛਤਾ, ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗ ਕੀਰੇ ਹਮ ਥਾਪੇ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਨ ਕੇਰਾ, ਜਿਤ ਮਿਲਿਆ ਚੂਕੇ ਸਭ ਸੋਗ ਸੰਤਾਪੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਕਰ ਵੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲਦਾ ਰਵੇ। 7 ਬਚਨ। ਦਾਸ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਕੋਈ 6 ਜਾਂ 7 ਮਹੀਨੇ ਬੀਤੇ। 6-7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਿੱਲੀ ਕਦੋਂ ਆਉਣਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੱਸੋ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਿੱਲੀ ਆਉਣਾ ਐਤਕੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਇਓ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਜ਼ੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹੋ, ਕਈ ਚੈਨਲਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੇਵਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਦਾਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਪਿਤਾ ਬੜਾ ਪ੍ਰਸੰਨ, ਬੜਾ ਪ੍ਰਸੰਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਸੇਧ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਨੇ ਕਮਾਲ ਕਰਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਚਾਅ ਚੜ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਕਮਾਲ ਕਰਤੀ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬੜਾ ਕ੍ਰੋਧੀ ਸੀ, ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਲੜਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜਾਪ ਇਹਨੇ ਕੀਤਾ, ਬੱਚੇ ਨੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫੇਰ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦਾ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਏ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਾ, ਤੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਗੇਟ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਮੋਟਰ ਪਾਰਟਸ ਦੀ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਬੰਦਾ 4 ਵੀਲਰ ਨਹੀਂ 2 ਵੀਲਰ ਵਰਤ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਧਨਵਾਨ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਮੁੰਡਾ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਗੱਡੀ 2 ਵੀਲਰ, ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਅਚਾਨਕ ਕੋਲੋਂ ਸਕੂਟਰ ਤੇ 2 ਮੁੰਡੇ ਲੰਘੇ ਬੜੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਦੂਜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੰਬਾਕੂ ਖਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਤੰਬਾਕੂ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਥੁੱਕ ਸੁੱਟੀ ਨਾ। ਤੰਬਾਕੂ ਹੈ ਬੜਾ ਭੈੜਾ ਜੇ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਬੜੀ ਭੈੜੀ ਵਸਤੂ ਜੇ ਕਿਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕੋਈ ਗਲਤਾਨ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਇਹ ਕੋੜ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਕੋੜ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਾਂਗਾ, ਕੋੜ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਜਗਤ ਜੂਠ ਕਿਹਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਇਹ ਭੈੜੀ ਸ਼ੈ ਵਰਤਦਾ, ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਆਪ ਵੀ ਬਚ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾ ਲਵੇ। ਤੰਬਾਕੂ ਕੇਵਲ ਜਿਹੜਾ ਤੰਬਾਕੂ ਖਾਵੇ ਉਹਦਾ ਨਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਤੰਬਾਕੂ ਕਰਕੇ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਬਚਣਾ ਇਸ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਕੁਝ ਦੂਰੀ ਤੇ ਬੱਚਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਮਗਰ ਬੈਠਾ। ਕਹਿੰਦਾ 2 ਮੁੰਡੇ ਸਕੂਟਰ ਤੇ ਲੰਘੇ, ਇਹ ਹੱਡ ਬੀਤੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਣਭੋਲ ਪੁਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੰਬਾਕੂ ਖਾਂਦਿਆਂ ਨਾ ਥੁੱਕ ਸੁੱਟੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਥੁੱਕ ਸਾਡੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੇ ਪੈ ਗਈ। ਮੁੰਡਾ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬਾਪੂ ਮਗਰ ਬੈਠਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਾ ਇੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਸੀ, ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਦੱਬ ਕੇ ਸਪੀਡ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਥੋੜੀ ਕੈਸ਼ ਵੀ ਸੀ, 2-2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਬਰੀਫ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਕ੍ਰੋਧ ਬੜਾ ਤੇਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੇ ਹੁਣ ਝਗੜਾ ਕਰਨਾ। ਗਲਤੀ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਥੁੱਕ ਸੁੱਟੀ ਤੰਬਾਕੂ ਵਾਲੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਝਗੜਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਔਖਾ ਇਹਦੇ ਕ੍ਰੋਧ ਤੋਂ। ਇਹਨੇ ਕਿਤੇ ਮਾਰਕੁੱਟ ਕਰਨੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੈਸ਼ ਵੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੜਾ ਸਮਝਾਇਆ, ਬੇਟਾ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਬੇਟਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੰਡਾ ਨਾ ਮੰਨਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਪੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬੜੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾਏ, ਬੱਚਾ ਨਾ ਮੰਨਿਆ।
ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਝਗੜਾ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਤਕੜਾ, ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟਣਾ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜਣੀ ਹੈ। ਬੜੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾਏ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਨਾ ਮੰਨਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ 2-2.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਘੇਰ ਲਿਆ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲਾਤੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਇਹ ਉਤਰੇਗਾ, ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ ਕਰੇਗਾ, ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ, ਜਿਹੜਾ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਪ ਕਰਦਾ ਸੀ, 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲ ਗਈ। ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਚੰਗੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਚੰਗੇ ਹੋ, ਤੁਸਾਂ ਕੇਵਲ ਸਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਹੀ ਖਰਾਬ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਬਸਤਰਾਂ ਤੇ ਹੀ ਥੁੱਕਿਆ ਵੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਵੀ ਤਾਂ ਥੁੱਕ ਸਕਦੇ ਸੋ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਚੰਗੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਥੁੱਕਿਆ, ਕੇਵਲ ਬਸਤਰਾਂ ਤੇ ਥੁੱਕਿਆ ਜੇ। ਇੰਨਾ ਕਹਿਣ ਦੀ ਦੇਰ ਸੀ, ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਚਰਨੀ ਡਿੱਗ ਪਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਹੋਈ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ 2-2.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਆ ਕੇ ਫੇਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਕੁੱਟਿਆ ਨਹੀਂ, ਡਾਂਟਿਆ ਨਹੀਂ, ਫੇਰ ਵੀ ਹੱਥ ਜੋੜਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਉਧਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੋ ਰਹੀ ਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਜ਼ਾਰ-ਜ਼ਾਰ ਰੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੂੰ ਕੈਸਾ ਹੋਵੇਂਗਾ, ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਤੇਰੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਏ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕ੍ਰੋਧ ਮੁੱਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਕ੍ਰੋਧ ਮੁੱਕਦਾ ਵੀ ਜੇ ਤੇ ਐਬ ਸੁੱਕਦਾ ਵੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਮਨ ਕਰਕੇ, ਹਿਰਦੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਈਏ। ਐਸੇ ਗੁਰ ਕੋ ਬਲ ਬਲ ਜਾਈਏ, ਆਪ ਮੁਕਤ ਮੋਹਿ ਤਾਰੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਦੁਕਾਨ ਹੁਣ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਖੋਲਾਂਗੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਚਲੀਏ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰ ਤੇ, ਪਹਿਲੋਂ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਜੇ ਜੀਵਨ ਬਦਲੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਫੇਰ ਖੋਲ ਲਵਾਂਗੇ, ਪਹਿਲੇ ਪਿਓ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਤਾਕਤ ਜੇ, ਬੜਾ ਬਲ ਜੇ, ਸੱਚ ਜਾਣੇ ਹੋ। ਕਿਤੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੀਏ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਗਾਵੇਂ ਭਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਜੇ 5 ਮਿੰਟ ਆਣਗੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਾਵੇਂ ਭਾਈ, ਇਹ ਸਫਲ ਸਦਾ ਸੁਖਦਾਈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ 7ਵਾਂ ਗੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਭੇਗਾ, ਉਹ ਹੈ ਗਿਆਨ। ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਗੁਰ ਦੀਆ, ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰ ਵਿਨਾਸ਼, ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਸੰਤ ਭੇਟਿਆ, ਨਾਨਕ ਮਨ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਆ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾ ਬਹੁਤਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਆਫਰਿਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗਲਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹੀ ਡਿਸੀਜਨ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸਹੀ ਹਾਂ। ਆ ਇੱਕ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੁੱਛ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕੇਵਲ ਦਾਸ ਦੇ 4 ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਨੇ, 5 ਮਿੰਟ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂ। ਜੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਬੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣੀ ਚਤਰਾਈ 'ਚ ਖੱਚਤ ਹੋਇਆ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹੀ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਲਗਭਗ ਜਿਹਦੀ ਉਮਰ 80 ਸਾਲ ਹੈ, 80 ਸਾਲ, ਪੁੱਤਰਾਂ ਪੋਤਰਿਆਂ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੁਣ ਘਰ ਵਾਲੀ ਸਾਥ ਛੱਡ ਗਈ। ਬੁਢਾਪੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਘਰ ਵਾਲੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਈ। ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮੰਜੀ ਤੇ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ। ਕਰੇ ਕੀ? 80 ਸਾਲ ਦਾ ਬੰਦਾ, 10 ਬਾਲ ਤਨ 20 ਰਵਣ 30 ਕਾ ਸੁੰਦਰ ਕਹਾਵੇ, 40 ਪੁਰ ਹੋਏ 85 ਪਗ ਕਿਸੇ ਸੱਟੀ ਕੇ ਬੁਢੇਪਾ ਆਵੇ, 70 ਕਾ ਮਤਹੀਣ 80 ਕਾ ਵਿਵਹਾਰ ਨਾ ਪਾਵੇ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮੰਜੀ ਤੇ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਰੋਟੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਨੂੰਹਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਲੇਟ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਫੁਲਕਾ ਖਾਂਦਾ, ਫੇਰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬੈਠਾ ਬੈਠਾ ਬੈਠਾ। ਘਰ ਵਾਲੀ ਸਾਥ ਛੱਡ ਗਈ ਏ, ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਚਲੀ ਗਈ ਏ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਾ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਬੇਟਾ। ਵੱਡਾ ਮੁੰਡਾ ਆਖਦਾ, ਹਾਂਜੀ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਬੇਟਾ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਏ ਵਡੇਰੀ, 80 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਏ, ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਸਾਥ ਛੱਡ ਗਈ ਏ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੂੰਹਾਂ ਨੂੰ, ਪੋਤਰਿਆਂ ਪੋਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ 10 ਮਿੰਟ ਬੈਠੇ, ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੇ। ਕਾਹਲਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਕਲਿਆਂ ਬਹਿ ਬਹਿ ਕੇ। ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੈ ਬੁਢਾਪੇ 'ਚ, ਜਦੋਂ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਸਾਥ ਛੱਡ ਜਾਵੇ।
ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਦੇ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਸ ਉਮਰ 'ਚ ਮੈਂ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਤਾੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸਾਂ ਗੁਣ ਲੈਣਾ, ਅਸੀਂ ਚੁਟਕਲੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨ ਆਏ ਇੱਥੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਦੇ ਤੇ ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਤੇ ਫੋਲ ਸਕਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਲਾਈਫ ਪਾਰਟਨਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ। ਨੂੰਹਾਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪੋਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਸਿਆਣਾ ਸੀ, ਪੁੱਤਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਬਾਪੂ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਾਪੂ ਮਖੌਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਮਖੌਲ ਦੇ ਲਹਿਜੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਬਾਪੂ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਬਾਪੂ ਆਖਦਾ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਸਿੰਸੀਅਰ, ਇਹ ਤੇ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਫੋਲ ਲਿਆ ਕਰਾਂ। ਮੁੰਡਾ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਪੂ ਫਿਰ ਜੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ ਤੇ ਕੁੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਲੱਭੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੇਖੀ ਹੋਣੀ ਕੁੜੀ। ਬਾਪੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਤੇ ਬਣ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਕੁੜੀ ਵੇਖੀ ਹੈ। ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਹੜੀ ਕੁੜੀ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁਬਾਰੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਖਲੋਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਚਾਹਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਦੇ। ਦੇਖੋ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਸੜਕ ਦੇ ਉਸ ਪਾਰ ਕੁੜੀ ਖਲੋਤੀ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਖਲੋਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਦੇ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਨਾ ਪੁੱਤਰ ਲਾਲ ਤੱਤਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕ੍ਰੋਧ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬਬੂਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਪੂ ਸਤਰਿਆ ਬਤਰਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਕੁੜੀ 18 ਸਾਲਾਂ ਦੀ, ਤੂੰ 80 ਸਾਲਾਂ ਦਾ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਦਿਆਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬਾਪੂ ਹੈ ਗਲਤ ਏ, ਸੋਚ ਭੈੜੀ ਏ, ਪਰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਜਾਂ ਇਹ ਕਹੋ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ਾ ਚਤਰ ਸਮਝਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ਾ ਚਾਤਰ ਸਮਝਦਾ, ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਦਲੀਲ ਪਤਾ ਕੀ ਦਿੰਦਾ? ਪੁੱਤਰ ਆਖਣ ਲੱਗਾ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਕੁੜੀ, ਤੂੰ 80 ਸਾਲ ਦਾ ਬਾਪੂ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਦੇ। ਬਾਪੂ ਕਹਿੰਦਾ ਐਵੇਂ ਨਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਈ ਜਾ, ਐਵੇਂ ਨਾ ਬਹੁਤਾ ਰੋਲਾ ਪਾਈ ਜਾ। ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ? ਉਹ 18 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਏ, ਜਦੋਂ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਸਾਂ ਉਹ ਵੀ ਤੇ 18 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੀ। ਵੇਖੋ ਬੰਦੇ ਦੀ ਚਤਰਾਈ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਏ। ਬੰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ, ਗਿਆਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਕੀ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੋਏ ਇਆਣਾ, ਤਾਣ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਨਿਤਾਣਾ। ਅਣਹੁੰਦਾ ਆਪ ਵੰਡਾਏ, ਕੋ ਐਸਾ ਭਗਤ ਸਦਾਏ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਣ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਗੁਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਧਨ ਪੱਖੋਂ ਕਿਸੇ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਮਾਣ ਮਿਲਿਆ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਇੱਕੋ ਅਰਦਾਸ, ਤੁਮ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਹਮ ਬਾਰਕ ਤੇਰੇ, ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਮੈਂ ਸੂਖ ਕਨੇਰੇ। ਇੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਭਾਵੇਂ 4 ਮਿੰਟ ਹੋ ਰਹੇ, ਪਰ ਦਾਸ ਨੇ ਨਾ 4 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋਏਗਾ, ਦਾਸ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋੜਿਆਂ ਦਾ, ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਮੈਂ ਦਿਲੋਂ ਇਹ ਬਚਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੋੜਿਆਂ ਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਚਾਕਰ ਬਣ ਕੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਦਾ ਕੀੜਾ ਬਣ ਕੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੂਹੇ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਬਣ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣ ਆਇਆ। ਦਾਸ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਕਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਤ ਨਹੀਂ। ਤੁਸਾਂ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਸੀਸ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਸੇਵਾ ਲਈ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਆ ਮੇਰੇ ਬਾਪੂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ, ਮੇਰੇ ਅਤੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰ ਭਾਈ ਰਜੇਸ਼ ਘਈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਸਾਰੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਵੀਰ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਤੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਤੁਹਾਡੀ ਪੰਚਾਇਤ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਝ ਵਰਗੇ ਕੂਕਰ ਨੂੰ ਨਾਲੀਆਂ 'ਚੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਦੇ, ਸਾਰੀ ਨਾਗਪੁਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ, ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਭਾਈ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੀਰਤਨੀਏ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ, ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਰਾਬਰ ਬਹਿਣ ਦੀ ਥਾਂ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਫਤਿਹ ਟੀਵੀ ਦੇ ਅਤੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਅਤੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਰਦਾਰ ਰਾਜਵੰਤ ਸਿੰਘ ਵੋਰਾ, ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਫਤਿਹ ਟੀਵੀ ਦੀ, ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਬਾਣੀ.net ਦੇ ਮੇਰੇ ਅਤੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਰੰਗ ਬੰਨਿਆ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ, ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵੀ ਦਾਸ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ ਲੈਣੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਮਾਇਆ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਸਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਿਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਅਸੀਸ। ਕਦੇ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਆਓ, ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਯੂਨਿਟ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੇਵਾ
ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਈ ਏ। ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਜੀ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਧਵਾ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ, ਗਰੀਬ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ, ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਖੂਨਦਾਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੀਸ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਕਥਾ ਵਿੱਚੋਂ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਵਾ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਭਾਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਦਿਲ ਦੁਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ 'ਚ ਘੱਟ ਵੱਧ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਕੇਵਲ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਦਾ ਕੀੜਾ ਜਾਣ ਕੇ ਖਿਮਾ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।